let the other students can join later on, no problem. So I told you this section is very important. I requested everybody to join on time. Yeah. So slowly the people are coming, the students are coming, no problem. We'll solve the problems. In the last class, we have solved all the exercise problems in 5.2 exercise, that is in ellipse. Today we are going to solve the problems which is in examples. இல்லையா அதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம். அதுல சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லே we have some important questions எல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதை பார்ப்போம். டேக் டவுன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ டேக் டவுன் எக்ஸாம்பிள். .20. Okay, so take down example 5.20. So example 5.20. Okay, so it was given that find the equation of the ellipse with the foci plus or minus 2, 0 and vertices plus or minus 3, 0. It was given that foci plus or minus 2, 0 and so 1 minute. So still some of the students has to join. Yeah, very few students, 18 or 19 தான் இருக்கீங்க. பரவாயில்ல, வரட்டும். ஸோ நான் ஏன்னா அதுக்குள்ளே நான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணிடுறேன். Find the equation of the ellipse with foci plus or minus 2, 0 vertices plus or minus 3, 0. நல்லா கவனிங்க. நான் என்ன சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டயக்ராம்ல அந்த கார்ட்டீசியன் பிளேனை வரையணும். இது எக்ஸ், இது ஒய். இதுல பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2. அப்ப இது வந்து 2, 0. இந்த பாயிண்ட் 2, 0. இந்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் 2, 0. சரியா? இததான் என்ன சொல்றாங்க, ஃபோக்கை. ஐ கேன் புட் திஸ் as s, s dash. வெர்டிசஸ் 3, 0. இததான் ஏன்னு சொல்லுவாங்க, a of 3, 0 and a dash of minus 3, 0. நான் உடனே சொன்னேன், என்ன சொன்னேன், இந்த வெர்டிசஸ் எனக்கு கிடைச்ச உடனே அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்தால் உன்னுடைய எலிப்ஸ் வந்து அப்படி படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் லைங் டவுன். இதே ஒய் ஆக்சிஸ் மேல இந்த 4 பாயிண்ட்ஸும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேல இருக்கு பாருங்க. அப்ப எலிப்ஸ் உடைய படத்தை வரைஞ்சிட்டேன். ஐ ஹவ் drawn the graph for ellipse. அப்ப இதை பார்த்தோன்னே தெரியுது என்ன மாதிரி இருக்குது. The major axis is along x-axis. Your major axis is along x-axis. தெரிஞ்சிருச்சு சரியா? ரைட்டா? மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் along x-axis தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ எனக்கு சென்டர் அப்படின்றது ஒண்ணு கிடையாது. That is nothing but the midpoint of s, s dash. அப்ப என்னுடைய மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க. 2 minus 2, 0. 0 plus 0, 0. அப்போ இதுதான் சென்டர். Your center is 0, 0. எனக்கு சென்டர் 0, 0. மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் along x-னா the required equation of the ellipse எப்படி போடலாம்னா, I can write the required equation of the ellipse. Required equation of the ellipse is x square by a square. நேற்று கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? y square by b square equals to 1. Am I right? Now our aim is to find out what is the a value and what is the b value. First thing, it is given vertices. உன்னுடைய vertices கொடுத்திருக்கிறான். It is given that a of 3, 0 and a dash of minus 3, 0. எனக்கு தெரியும் x axis, major axis along x axis னா என்னுடைய ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னா a, 0 and a dash is minus a, 0. Now you compare your a is equals to 3. a 3 na a square is equals to 9. And one more thing is given, foci. Foci என்ன கொடுத்தா s of 2, 0 s dash of minus 2, 0. எனக்கு focus நான் கொடுத்திருந்த foci ae, 0 and s dash of minus ae, 0. Now you compare, we'll get ae is equals to 2. எனக்கு இதுல இருந்து a உடைய வேல்யூ தெரியும் 3. 3e is equals to 2. e is equals to 2 by 3. I want to find out b square. அது ஒரு ரிலேஷன், சூப்பர் ரிலேஷன் சொன்னேன் இல்லையா? a square into 1 minus e square. Your b square equals to a square 9 into 1 minus e square. 2 square போனா 4, 4 by 9, which is equals to 9 into 4, 9 minus 4, 5 by 9.
9 cancel, your b square equals to 5. We have found out the value of a square and b square. Therefore, the required equation of the ellipse. Therefore, the required equation of the ellipse is x square by a square. A square is what? 9. Plus y square by b square, which is equals to what? 5. The answer is this one. For a 2 mark question. இது ஏற்கனவே நேற்று கிளாஸ்ல உங்களுக்கு டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அதை தான் நான் மறுபடியும் போட்டிருக்கேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Okay, so I hope all of you joined the class, right? One by one, ஒருத்தர் தான் வந்திருக்கிறாரு, இல்ல ஒன் பை ஒன்னா வந்துட்டாங்க. ரைட், குட், சூப்பர் சூப்பர்பா. ஸ்டில் உனக்கு கொஞ்சம் லெஃப்ட் அவுட். ஸோ ஐ ஹோப், ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இன் யோர் எக்ஸசைஸ். உங்களுடைய எலிப்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்ளம். இது வரைக்கும் போட்ட பேட்டர்ன் எல்லாமே நான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பேன். இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நாங்கள் போட்ட சம்ஸ். இப்போ இந்த சம்ம ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு லிசன் கேர்ஃபுல்லி. வேற ஏதாவது ஒர்க் இருக்குது, வேற ஏதாவது நீங்க டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கிறீங்க, நான் உங்களுடைய மென்டலி நான் ஆப்சென்ட், பிசிக்கலி பிரசன்ட் என்று சொல்றேன் எல்லா தம்பி தங்கச்சிக்கும், மை டியர் பிலவ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் கைண்ட்லி லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் கண்டிப்பா கவனிங்க. ஏன்னா மீதி எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் கிட்டத்தட்ட நான் ஏற்கனவே போட்டதான் ரிப்பீட்டட் ஆகும். இது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம். எல்லாரும் ரெடியா? நீங்க சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் புக்குக்குள்ள போறேன், ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போறேன். Are you all ready? Yes, sir. Yes. What about boys? What about boys? Are you all ready for the problem? Yes. இத வந்து 3 மார்க்ஸ்லயே கேட்கலாம், 5 மார்க்ஸ்லயே கேட்கலாம். சரிங்களா? இந்த கான்செப்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா இது ஒரு சம் தான், இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் உள்ள ஒரு சம். இதை பேஸ் பண்ணி என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், நீங்க எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு போனாலும் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. ஸோ அதனால ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்யூரேட்லி அண்ட் ரெக்கார்ட் கரெக்ட்லி. இந்த 3 இப்ப ஃபாலோ பண்ண போறோம். கொஸ்டின் முதல்ல எழுதிக்கலாமா? எக்ஸாம்பிள் 5.21. எக்ஸாம்பிள் 5.21. Find the equation of the ellipse. See, find the equation of the ellipse. Find the equation of the ellipse whose eccentricity is 1/2. Whose eccentricity is 1/2. One of the foci is 2,3. கொஸ்டின் முதல்ல எழுதிங்கப்பா, எல்லாருமே எழுதுங்க. அதுக்காக தான் சார் எழுதி போடுறேன். என்டையர்லி ஒரு டிஃபரெண்ட், ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம் இது. டைரக்ட்ரிஸ் இஸ் x is equals to 7. Also find the length of the major axis. The length of the major axis and minor axis of the ellipse. And minor axis of the ellipse. So இதுதான் கொஸ்டின். நல்லா கவனிச்சீங்க, என்ன கொஸ்டின்றது நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. It was given that the equation of the ellipse கண்டுபிடி, eccentricity கொடுத்திருக்காங்க, that is called E is equals to 1/2. And one of the foci, S ன்னு எடுத்துப்போமே, நம்ம யூசுவலா S, S dash எடுப்பீங்க. உங்க புக்ல F1 F2 கொடுத்துருவாங்க, தப்பே கிடையாது. எது உனக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த நோட்டேஷன் எடுத்து. இது S dash எல்லா காலேஜ் போனாலும் அது வரும். அதே நோட்டேஷன் தான் நீங்க இன்ஜினியரிங்ல போய் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறீங்களா அங்கே வரும். அதனாலதான் நான் இங்க இப்பத்துல இருந்தே அந்த S நோட்டேஷன் நான் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். இப்போ வேற என்ன கொடுத்துருக்கான்? டைரக்ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்கான். டைரக்ட்ரிக்ஸ் x is equals to 7. இப்ப நல்லா கவனிக்கணும். ஒரு கானிக் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எனக்கு முக்கியமா தேவை, ஐ நீட் ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அண்ட் ஒரு ஃபிக்ஸட் லைன். இதுக்கு பேரு ஃபோக்கஸ் சொல்லுவீங்க, இதுக்கு பேரு டைரக்ட்ரிக்ஸ் சொல்லுவீங்க. கரெக்டா? நம்ம முதல்ல எடுத்தோடனே அப்படிதான் போட்டோம். டைரக்ட்ரிக்ஸ்க்கு எல்ன்னு பேர் கொடுப்பீங்க, ஃபோக்கஸுக்கு எஸ்ன்னு பேர் கொடுப்பீங்க. சரியா? நான் எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஃபோக்கஸ் இருக்கு. சரிங்களா? we have 2 focus. இது எஸ்னா இது எஸ் டேஷ். நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல தான் இந்த இது எடுக்கிற மாதிரி வச்சீங்களேன். இப்போ எஸ்ன்ற பாயிண்ட் எனக்கு கொடுத்துட்டான். எஸ்ன்ற பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இங்க இருந்து எஸ் இருக்கு இல்லையா,
எஸ் என்ன இருக்கான் 2,3. நான் உன்னுடைய கலரை மாற்றி போடுற மாதிரி என்னுடைய ஆக்சிஸ், அதாவது என்னுடைய மேஜர் அண்ட் மைனர் ஆக்சிஸ், அதாவது எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுல போடுறேன். கவனிச்சிங்க, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும். திஸ் இஸ் யுவர் ஆரிஜின். இதுதான் எப்பொழுதும் சென்டரா இருக்கும். ஆனா சென்டர் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ இதுதான் 0,0. This is called your x-axis and this is called your y-axis. One of the foci is given 2,3. 2,3 என்ற பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. இதுதான் 2,3. இப்போ நான் எலிப்ஸுக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொன்னேன். என்ன கண்டிஷன்? ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு மூவிங் பாயிண்ட்டும், நல்லா கவனிங்க, ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது அந்த டைரக்ட், நல்லா கவனிங்க என்ன சொல்றேன், இந்த பிக்சட் பாயிண்ட்ல இருந்து மூவிங் பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு மூவிங் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பிக்சட் பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு மூவிங் பாயிண்ட் உடைய சம்ம சேர்த்தா சேம். சப்போஸ் இது 8, இது வந்து 10. இப்போ நான் இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன், இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 9, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸும் 9 தான் இருக்கும். 9 + 9 18. சரிங்களா? இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க 11, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 10 எடுக்கிறேன், இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 8 இருக்கும். இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 8 இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், the sum, அதாவது ஃபோக்கல் ப்ரூஃப் கூட பண்ணேன். ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு மூவிங் பாயிண்ட்டும் இன்னொரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் உள்ள மூவிங் பாயிண்ட் உடைய சம். சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட்டை நான் பி எப்படின்னு எடுத்தேன்னா நான் என்ன சொல்லலாம், எஸ்பி பிளஸ் எஸ் டாஷ் பி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் 2a நிரூபிச்சு கூட சொல்லிட்டோம். சம் ஆஃப் த ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2a ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம். இப்போ இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ், இந்த கோடெல்லாம் அழிச்சிடுறேன், அதுக்கு பேர் தான் லோக்கஸ் சொல்லுவோம். கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். இந்த கண்டிஷன் இதுதான். இதன்படி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது பாருங்க. இந்த இதன்படி ஐ கேன் சே ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்படியே வந்து இப்படிக்கா ஒரு எலிப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். இட் ஃபார்ம்ஸ் an எலிப்ஸ். பாருங்க அழகா ஒரு எலிப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. அப்போ இந்த ஆக்சிஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேர் தான் மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம். இதுக்கு சென்டர்ல ஒன்னு பிரிப்போம், தட் இஸ் கால்ட் சென்டர். அதுதான் மைனர் ஆக்சிஸ். ஏன்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கனால இது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் சொல்லுவோம், இது வந்து கேபிட்டல் ஒய். நல்லா கவனிங்க, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இது இருக்கட்டும் டயக்ராம். எனக்கு எஸ்ன்றது 2,3. இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குமா, இந்த பாயிண்ட் வந்து பி. எனி பாயிண்ட், மூவிங் பாயிண்ட், ஆர்பிட்டரி பாயிண்ட், அதாவது லோக்கஸ் கூட சொல்லலாம். இந்த எலிப்ஸுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட், அதை வந்து மூவிங் பாயிண்ட் சொல்லுவோம். லெட் அஸ் சே தட் as x, y. இப்போ இந்த லைன் கொடுத்துட்டாங்க, தட் இஸ் கால்ட் யுவர் டைரக்ட்ரிக்ஸ். அந்த லைன் பேர் என்னது, x = 7. நான் என்ன சொல்லலாம், அதை x - 7 = 0. அந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷனை ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் x - 7 = 0. இப்போ என்னுடைய கண்டிஷன் குவாலிட்டிக்கு என்ன தெரியுமா கண்டிஷன், the ratio between this point to the fixed point, moving point to the fixed point to the moving point. அதே போல the perpendicular line, that is called PM, perpendicular line from the directrix to the moving point, இதனுடைய ratio equals to constant. அதுதான் conic. For any conic, SP by PM is equals to E, that is called eccentricity. இதே parabola-க்கு E ன்றது 1, இங்க E is less than 1, அங்க E is equals to 1/2. நல்லா கவனிக்கலாம். அப்ப கண்டிஷன் பாருங்க, SP by PM is equals to 1/2. சரியா? SB by PM is equals to 1/2. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? இதை எப்படி கொண்டு போயிடுறேன், இதை எப்படி கொண்டு போயிடுறேன். அப்போ 2SP is equals to PM. SPக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். எஸ்க்கு பாயிண்ட் இருக்கு, பிக்கு பாயிண்ட் இருக்கு, எம்முக்கு பாயிண்ட் இல்லப்பா. அப்ப நீங்க அதுக்கு பாயிண்ட் போய் தேடிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த பிஎம் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கணும், லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வந்தால் தட் இஸ் கால்ட் AX1 plus BY1 plus CZ1 divided by root of A² plus B². படிச்சிருக்கீங்களா? அதுதான் PM distance. PM is a perpendicular length. நல்லா கவனிங்க, perpendicular length to the directrix. அந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் தெரியும்,
இந்த பாயிண்ட் எனக்கு தெரியும் எக்ஸ் கமா ஒய். இப்போ அதுதான் அந்த பிஎம் உடைய ஃபார்முலா. இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் நல்லா கவனிங்க. 2 into SP distance formula square root of x minus 2 the whole square, x minus 1 the whole square, x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. I can write this as y minus 3 the whole square, which is equals to PM, which is equals to PM. பாருங்க, perpendicular distance AX1, A என்றது x க்கு முன்னாடி இருக்கிறது, that is called 1. சரிங்களா? அதுக்கு இந்த மாடுலஸ் போடுறதுக்கு காரணம் தான் 1 into x, பாயிண்ட் வந்து x தான், அதனால x போடுறது. மைனஸ் b இல்ல, b கிடையாது, அப்ப 0, minus 7 divided by square root of x க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் தான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 10th 11thலயே. சரியா தம்பி? x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 1, y உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இல்ல, அப்போ 1 square 1, 0 square 0. அப்போ now I'll get, which implies 2 into square root of x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square, which is equals to modulus of x minus 7. Square root of 1 is 1. அது 1 போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ 1 போட வேண்டிய அவசியமே இங்க கிடையாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் என்ன பண்றேன்னா, இங்க ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்றேன், டேக்கிங் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸோ இருபுறமும் ஸ்கொயர் பண்றேன், டேக்கிங் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ். First thing, I want to find out the equation of the x. Standard form க்கு கொண்டு வர போறோம். அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ண 2 ஸ்கொயர் 4 ஆயிடுமா, இதை ஸ்கொயர் பண்ணா ஸ்கொயர் ரூட் காலி ஆயிடும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x பிளஸ் 4, y ஸ்கொயர் மைனஸ் 6x பிளஸ் 9, which is equals to x minus 7 the whole square. Squaring on both sides will get x minus 7 the whole square. இல்லையா? இப்போ நான் ஸ்கொயர் பண்ணட்டுமா? இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 4 into x ஸ்கொயர் 4x ஸ்கொயர் minus 4 into x minus 16x, 4 into 4 16, 4 into y square 4y square minus 6x into 4 minus 24x plus 36. இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, will get x square minus 2ab, 2 7s are 14, 14x plus 7 square I can get 49. இல்லையா? இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த சைடு வந்தா வில் கெட் 3x ஸ்கொயர். அப்புறம் எக்ஸ் இந்த டைம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, மைனஸ் 16x, இங்க ஒரு மைனஸ், இப்படிக்கா வந்தா பிளஸ் 14x, பிளஸ் 14x. அப்போ 16xல 14x போச்சுன்னா எவ்வளவு? வில் கெட் மைனஸ் 2x. அதுக்கு அடுத்து y ஸ்கொயர் டேம், 4y ஸ்கொயர் தான் இருக்கு, அதனால 4y ஸ்கொயர். அதுக்கு அடுத்து y டேம், இங்க y வரும், நான் எக்ஸல் போட்டேன், சாரி. ஸோ ஐ வில் கெட் 24y, இங்கேயும் y தான் வரும். அப்போ 24y அப்படியே போட்டுருங்க, மைனஸ் 24y. இங்க ஒரு 16, இங்க ஒரு 36 சேர்த்தீங்கன்னா 52. இந்த 49 இந்த சைடு வந்தா மைனஸ் 49, 52 minus 49, which is equals to எவ்வளவுமா? 52 minus 49, 3 equal to 0. இதுதான்ப்பா general equation of the ellipse. This is called the general equation of the ellipse. நான் எலிப்ஸுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் சொன்னேன். என்ன கண்டிஷன் தெரியுமா? h is less than ab. a உடைய வேல்யூ 3, b உடைய வேல்யூ 4 இல்லையா? அப்ப 3 plus 4 வந்து 7. h square is equals to less than ab. இங்க h இல்ல பாருங்க, h இருக்குதா இந்த இடத்துல? xy க்கு முன்னாடி இருக்கிறதா h. நான் முதல்ல கண்டிஷனை சொல்லி கொடுத்தேன், ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன்ல h ஸ்கொயர் h is less than ab இருந்தால் we can say that is h square. அதுதான் வந்து எலிப்ஸ். அப்போ 0 is less than 7, அப்போ இது எலிப்ஸ் தான். இப்ப கண்டிஷனை பாருங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும், நல்லா கவனிங்க. இது 3 minus 2x plus 4y square minus 2 4y plus 3. இது வந்து ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நான் ஒரு ட்ரிக் சொன்னேன், கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட். ஸோ கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட், நான் இது வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னேன். இப்போ இது வந்து ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். அப்ப என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட்னா 3x ஸ்கொயர் minus 2x. எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குமா, கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கும், அதை தான் காமன் எடுக்கும். 3 காமன் எடுத்தாச்சு. அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை 3 ஆல டிவைட் பண்ணும், 2/3x. எல்லாரும் நல்லா கவனிக்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம், ஒரு 5 மார்க்ஸ்லேயே கேட்கறான். இதுல 4 காமன் எடுப்பேன், ஐ வில் கெட் y ஸ்கொயர். 24ல 4 காமன் எடுத்தா 6y பிளஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நான் என்ன சொல்ல, பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா மாத்தணும். கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட்ல இதுல எந்த வேல்யூ இருக்கோ அதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணும். இப்போ இங்க 2/3 இருக்கு,
இந்த 2/3 2 ஆல டிவைட் பண்ணா will get 1/3. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும்னா x மைனஸ் இத 2 ஆல டிவைட் பண்றேன். 2 கேன்சல் 1/3x. அப்ப வெறும் 1/3 மட்டும் தான் ஸ்கொயர் பண்ணணும். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2/3x. இந்த 1/3 ஸ்கொயர் பண்ண என்ன தெரியுமா வரும் 1/9. அந்த 1/9 சப்ராக்ட் பண்ணணும். யூஸ்வலா இது வரைக்கும் ஃபிராக்ஷன்ல போட மாட்டீங்க, ஹோல் நம்பர்ல எடுத்திருப்பீங்க, நேச்சுரல் நம்பர்ல எடுத்திருப்பீங்க, இன்டீஜர்ஸா இருக்கு ஈஸியா போட்டுருவீங்க. இங்க 1/3ன்றது ஸ்கொயர் பண்ணா 1/9, அதை லெஸ் பண்ணும். இப்ப அதே போல 4 into இங்க 6 இருக்கு இல்லையா, we can put y minus 3 the whole square. இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணும். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க y ஸ்கொயர் மைனஸ் 6y, எக்ஸ்ட்ராவா 6 வந்திருக்கும், சாரி எக்ஸ்ட்ராவா 9 வந்திருக்கும், அந்த 9 சப்ராக்ட் பிளஸ் 3 equal to 0. Now இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா, 3 into x minus 1/3 the whole square. 3 into x minus 1/3 the whole square. இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 3 cancel, will get minus 1/3 plus 4 into y minus 3 the whole square minus 9 into 4 36 plus 3 equal to 0. This implies 3 into x minus 1 the whole square plus 4 into y minus 3 the whole square. So minus 36 plus 3 minus 33. Yeah, minus 33 minus 1/3 equal to 0. Minus 33 minus 1/3 equal to 0. Okay, va? Minus 33 minus 1/3 equal to 0. So இதெல்லாம் எழுதுறீங்களா? ஸோ ரப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்க, ஸோ இந்த டயக்ராம் அப்படியே இருக்கணும். மைனஸ் 1/3 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 3 into x minus 1/3 the whole square plus 4 into y minus 3 the whole square. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா 33 into 3 99. 99 minus 1 minus 100 minus 100/3 equal to 0. The next step, 3 into x minus 1/3 the whole square plus 4 into y minus 3 the whole square. இது அந்த சைடு போச்சுன்னா plus 100/3. நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எப்பொழுதுமே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எலிப்ஸுக்கும் ஹைப்பர்போலாக்கும் ஒண்ணுதான் வரும். எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுங்க. டிவைடிங் த்ரூ அவுட் பை 100/3. 100/3ல போடும்போது 3 மேல போயிடும். அப்ப நான் டிவைட் பண்ணலாமா, which is equals to x minus 1/3 the whole square divided by 100/3. ஆல்ரெடி மேல ஒரு 3 இருக்கு, அது உல்டா போட்டா கீழே வந்துடும். டிவைடட் பை 100, இங்க ஒரு 3 இது ஒரு 3 வந்தா 100/9 பிளஸ் y minus 3 the whole square divided by 400ல டிவைட் பண்ணுங்க. 100ல 4 டிவைட் பண்ணா என்ன வரும், இல்ல அப்படியே கூட நீ வச்சுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. So you can take as it is இல்லையா. So we have 100/9. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன வரும்னா அது நீங்க அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். 100 ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் அப்படியே வச்சுங்க. ஈஸியா நான் வந்து வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறேன். இங்க 4 இருக்கு, கீழே வந்துச்சுன்னா 12. இங்க 3 இருந்துச்சு, 3 3s are 9. இங்க 4 இருந்துச்சு, 3 4s are 12, which is equals to 1. Now I am putting capital X is equals to x minus 1/3. Capital Y is equals to y minus 3. Now this becomes x square divided by 100/9 plus y square, capital Y square divided by 100/12, which is equals to 1. இப்ப பாருங்க எது பெருசுமா, 100/9 பெருசா 100/12? தாரிகா 100/9. 100/9 is the bigger one, is it right? So 100/9 the bigger. அப்போ this is a square, this is b square. அப்ப என்ன சொல்லலாம், this is of the form x square by a square plus y square by b square equals to 1. அப்ப என்ன மாதிரி இருக்கு பாருங்க, நான் போட்டது கரெக்ட் தானே? The major axis is along x axis. The major, நான் எடுத்த கிராஃப் பாருங்க, என்னுடைய டயக்ராம் இஸ் கரெக்ட் along x axis. டயக்ராம பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடும். அப்ப இதை கம்பேர் பண்றேன், கம்பேரிங் these two equation இல்லையா. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது I will get a square equals to 100/9, b square is equals to 100/12. 100/12. இப்போ எனக்கு தேவை a. A is equals to square root of 100 is 10, square root of 9 is 3. Next, b square equals to b is equal to square root of 10 root 12. Square root of root எப்படி பண்ணலாம், 4 into 3 square 2 root 3. Very good, 2 root 3. So I can write this as 5. Therefore your b is equals to 5/√3. இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சேன், அதுல இருந்து a கண்டுபிடிச்சேன், b கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதுல இருந்து a I have found out the value of a and find out the value of b. இப்போ ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு கொஸ்டின்ல லாஸ்ட்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா, find the equation of the ellipse in standard form. இது வரைக்கும் போட்டோம்னா முன்னாடி பிடிச்சது அது வந்து ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்.
நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சாதான் எனக்கு ஏ என்ன பி என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப பாருங்க, நான் ஆஸ் யூஷுவல் முன்னாடி போட்ட மாதிரி ஒரு சிம்பிளிபிகேஷன் கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டேன். எக்ஸ் மைனஸ் 1/3 the whole square by 100/9. So y minus 3 divided by 100/12 equals to 1, which is the required equation of the ellipse. This is the required equation of the ellipse. இப்போ இதுல இருந்து ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, find the length of the major axis and minor axis of the ellipse. Major axis தெரியும், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் major axis, we call it as 2a. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் minor axis, we call it as 2b. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா? என்னுடைய வேலை முடிஞ்சிடும். நான் இங்க ரப் பண்ணிடுறேன் பாருங்க. find the length of the major axis. Length of the major axis is 2a. Your length of major axis is 2a. I can say the length of the major axis. The length of the major axis is equals to 2a. So which means 2 times of a. Your a is equals to 10/3, which is equals to 20/3 units. அடுத்து major axis க்கு அப்புறம் minor axis கேட்டிருக்காங்க. Find out the length of minor axis. Find out the length of minor axis, which is equals to 2b. 2 into 5/√3, which is equals to 10/√3 units. This is that. Please take down. பாருங்க எவ்வளவு பெருசா, ஆனா ரொம்ப ஈஸி. அப்ப கன்வெர்ட் பண்ண பாருங்க எப்படி. SPM. அப்போ ஒரு பிக்சட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் கால்ட் டைரக்ட்ரிக். ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் கால்ட். இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் நான் இது மாதிரி வரைஞ்சு நீங்க வரைய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு பாயிண்ட் அந்த கானிக் கூடிய ஃபார்ம் மட்டும் பண்ணா போதும். எஸ் இருக்கு, ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் இருக்கிற, எம் இருக்கு, எசென்ட்ரிசிட்டி. அப்போ ஒரு டைரக்ட்ரிக்ஸ், ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட், ஒரு எசென்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தோம்னா the condition is SP/TM equals to E. அது எதுவா இருந்தாலும் சரி. பாரபோலாக்கு எசென்ட்ரிசிட்டி கொடுக்க மாட்டான், நமக்கே தெரியும் எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் த பாரபோலா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. எலிப்ஸ் கொடுப்பான், ஹைபர்போலா கொடுப்பான். இந்த கண்டிஷன் வச்சு போடணும். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சாமா? Do you all follow this? Yes, sir. Right. We'll move on to the next problem. Find the foci. Find the foci vertices. Find the foci, the vertices. Find the foci vertices. Find the foci vertices. Foci vertices. Length of major axis. Length of major axis and minor axis. Length of major axis and minor axis of the conic. 4x square plus 36y square plus 40x minus 288y plus 532 equal to 0. Find the foci vertices conic. ஏற்கனவே நம்ம இதே மாதிரி சம்ஸ் போட்டுட்டோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயே இந்த மாதிரி ஒரு சம் இருக்கு, அதனால போடுறேன். ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ரிப்பீட்டடா இந்த மாதிரி சம்ஸை உன்னுடைய நம்பர்ஸ் மட்டும் மாத்தி மாத்தி கேட்டு இருப்பாங்க. ஒண்ணு மேஜர் ஆக்சஸ்ல இருக்கும், இல்லைன்னா மைனர் ஆக்சஸ்ல இருக்கும். அப்படி உன்னுடைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. இப்ப பாருங்க எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம். ஏற்கனவே போட்டு சால்வ் பண்ண சம் தான். ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும், சரிங்களா? அப்ப என்ன செய்யணும், 4x ஸ்கொயர் பிளஸ் 36y ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, இதை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது எக்ஸ் முதல்ல இருப்பாங்க 40x. அதுக்கப்புறம் ஒய் டேர்ம்ஸ் என்ன இருக்கு, 36y ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் மைனஸ் 288y, அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் 532 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ எக்ஸ் டேர்ம்ல எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ்? அப்போ அந்த வேல்யூவை நீங்க எடுக்கிறீங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமா, சாரி 4 காமன் எடுக்க முடியும். எடுத்தா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 10x. இங்க 36 காமன் எடுக்கலாம். ஒய் ஸ்கொயர் 36ல 288 எத்தனை முறை போகும் தெரியுமா? 8 டைம்ஸ் போகும். 4 டைம்ஸ்னா 144, 8 டைம்ஸ்னா 288. அப்போ 8y பிளஸ் 532 ஈக்குவல் டு 0. 532 ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யறேன்,
இப்போ இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு இல்லையா, பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட்ல இங்க 10 இருக்கு. அப்ப நான் உள்ள போடக்கூடியது என்னது, எக்ஸ் பிளஸ் 5 த ஹோல் ஸ்கொயர். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 10x பிளஸ் 25. அப்போ 25 உள்ள இருக்கனால 25 நான் வெளியில சப்ராக்ட் பண்றேன். 36 இன்டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 8y. 8 2 டிவைட் பண்ணா 4. மைனஸ் இருக்கனால யூ ஹேவ் டு ட்ரை y மைனஸ் 4 த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ 4 ஸ்கொயர் பண்ணா 16, அதை லெஸ் பண்ணணும். பிளஸ் 532 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 4 இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் 5 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 இன்டூ 25 which is equals to 100. சரியா? நெக்ஸ்ட் இதை மல்டிப்ளை பண்றேன். பிளஸ் 36 இன்டூ ஒய் மைனஸ் 4 த ஹோல் ஸ்கொயர். 36 இன்டூ 16 576 பிளஸ் 532 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 4 இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் 5 த ஹோல் ஸ்கொயர். இது அடுத்தது போடுங்க. 36 ஒய் மைனஸ் 4 த ஹோல் ஸ்கொயர். இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்றேன். பாருங்க, இது ரெண்டுத்தையும் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா பண்ணிடலாமே. 76ல 32 போச்சுன்னா எவ்வளவு, which is equals to minus 44 இல்லையா, minus 44. இங்க ஒரு minus 100 இருக்கு, அப்ப அதை ஆட் பண்ணா minus 144 equal to 0. Now 4 into x plus 5 the whole square plus 36 into y minus 4 the whole square. இது அந்த சைடு போனா 144. நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் சொன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு 1ல வரணும். அப்ப என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை 144ல டிவைட் பண்றேன். I'll get 4 into x plus 5 the whole square plus 36 into y minus 4 the whole square divided by 144 divided by 144 which is equals to 1. So 4 வந்து 144ல 36 times போகும். 36 வந்து 144ல 4 times போகும். இப்போ இந்த கேபிட்டல் x x plus 5 எடுக்கிறேன். I'm taking capital Y as y minus 4. This equation becomes x square by 36 plus y square divided by 4. Which one is greater? 36 greater. Appa I can mention this is a square, this is b square. Appa I can say this is of the form we have x square by a square plus y square by b square equals to 1. Therefore I can say the major axis is along x axis. Therefore I can say the major axis is along x axis. Major axis is along x-axis. Our major axis x-axis I can say a square equal to 36, b square is equals to 4. Your a is equals to 6 and b is equals to 2. Now before I am going to draw the diagram, இந்த சைடுல போடுங்க. டயக்ராம் வரையறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன செய்ய போறேன், வெர்டிசஸ் முதலாவது கண்டுபிடிச்சணும். அப்போதான் நான் வந்து டயக்ராமை ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். அது எங்க இருக்குன்றத பாயிண்ட சொல்ல முடியும். இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், வெர்டிசஸ். வெர்டிசஸ் அப்படின்னு சொன்னா a of capital X equal to 0. இது வந்து x axis தான் இருக்கு. அப்ப a, 0. அப்ப x is equals to a and y equal to 0. a dash of capital X is equals to minus a, capital Y equal to 0. What is capital X? X plus 5. a of x plus 5. What is a value? Your a value is equals to 6. Y is equals to y minus 4 equal to 0. A dash of capital X plus 5 is equals to minus 6. Y minus 4 equal to 0. I can take a of 6 minus 5, 1. Minus 4 on the side pochina plus 4. A dash of minus 6 minus 5 which is equals to minus 11, comma 4. First நான் வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். டயக்ராம் வரையறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் டேக் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வரையும். இப்போ இந்த இடத்துல 1,4. ஸோ 1 இங்க இருக்கும், 4 இந்த இடத்துல இருக்கும். இதுதான் சென்டர். பாருங்க, வெர்டிசஸ் முதல்ல வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிச்சா சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் பெஸ்ட். அதுதான் எனக்கு சென்டர் தான் தேவை. சென்டர் சைட்ல கண்டுபிடிச்சேன். சென்டர் ஈக்குவல்ஸ் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. நான் வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். முதல்ல சென்டர் கண்டுபிடிங்க, அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோக்கை, வெர்டிசஸ், அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோக்கை. ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு 0. y minus 4 equal to 0. X is equals to minus 5 and y is equals to 4. இப்போ குவாட்ரண்ட் மாறிடுமே. எங்க ஒரு குவாட்ரண்ட் -1, -2, -3, -5 வந்து. அப்போ -5, 4 somewhere here. So your center is -5, 4. இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் வரும். This is small x small y னா this is capital X, this is capital X, this is capital Y. இப்போ vertices 1,4. என்னுடைய சென்டர் இதுதான் இல்லையா, 1,4 vertices.
இங்க 1 இருக்கும் 1,4 somewhere here. சரிங்களா? this is called a of 1,4. நெக்ஸ்ட் பாருங்க -11,4. -11,4 எங்க இருக்கும்? -5, -6, -7, -11,4 somewhere here. சரிங்களா? I can write this as somewhere இந்த பாயிண்ட் வச்சு. இதுதான் a dash of -11,4. இப்ப இந்த வெர்டிசஸ் வச்சு ஒரு எலிப்ஸ் நான் வரைஞ்சிடலாம். சரிங்களா? இந்த எலிப்ஸ் வெர்டிசஸ் வச்சு I can draw an ellipse like this. வரைஞ்சாச்சா? இப்போ எனக்கு நல்லா கவனிங்களா ஒரு ஐடியா. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இது வெர்டிசஸ் பாத்தீங்களா? இதுக்கு நடுவுல தான் ஃபோக்கஸ் வரும். அப்போ என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு பிட்வீன்ல இருக்கும்? ஏக்கும் ஏ டேஷுக்கும், இந்த சென்டருக்கும் இந்த ஏக்கும் நடுவுல இருக்கும் வெர்டிசஸ். இப்போ நான் வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. வெர்டிசஸ் ரப் பண்ணிட்டோமாப்பா? வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபோக்கை கண்டுபிடிக்கணும். நல்லா கவனிங்க. வெர்டிசஸ் நான் எடுத்துட்டேன். அடுத்த செகண்ட் கேள்வி ஃபோக்கை. ஃபோக்கை என்னப்பா? யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க போல. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபோக்கை ஃபார் மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்? யுவர் ஃபோக்கை இஸ் வாட்? Come on, please tell me. Foci. S of capital X is equals to AE, capital Y equal to 0. S dash of capital X is equals to minus AE, capital Y equal to 0. எனக்கு first of all, I want to find out what is AE. A உடைய வேல்யூ தெரியும் 6. E தெரியாது இல்லையா? I am going to find out eccentricity. E is equals to root of 1 minus B square by A square, which is equals to root of 1 minus B square 4 by 36. I'll get 1 minus 4 by 36, which is equals to square root of 36 minus 4. Yeah. So what you will get 36 minus 4? 32 by 36. Very good. 32 by 36. Yeah, I can write this as 32 by 36. We have 32 by 36. So 32 every point of square root of 16 into 2. Now, we further simplify. 32 வந்து 4 8 times போகும். இந்த 4 9 times போகும். Square root of 8 is 2 root 2. Square root of 9 is 3. I'll get E is equals to 2 root 2 by 3. E is equals to what? 2 root 2 by 3. இப்போ AE தேவை. அப்போ 2 root 2 divided by 3. 3 வந்து 6 2 times போகும். The answer is 4 root. அப்போ A கண்டுபிடிச்சாச்சு. 4 root 2. அப்போ your S of capital X is equals to X plus 5 இல்லையா? X plus 5 is equals to 4 root 2, comma, capital Y is equals to Y minus 4 is equals to 0. Next, S dash of X plus 5 is equals to minus 4 root 2, Y minus 4 equal to 0. I can write this as S of X உடைய value 5 அப்படிங்க போனா 4 root 2 minus 5, comma, Y உடைய value becomes 4. S dash of minus 4 root 2, comma, minus 5. Comma, y is equals to 4. சரியா? எனக்கு அப்போ ஃபோக்கஸ்ன்றது இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். சே திஸ் இஸ் S, இது வந்து S dash. இது பாசிட்டிவ் சைடு, இது பாசிட்டிவ் சைடு என்னது? 4 root 2 minus 5. கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம். இன் பிட்வீன்ல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஈவனா வைங்க. 4 root 2 minus 5 டிவைட் comma 4. comma 4. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. S dash minus 4 root 2 minus 5 comma 4. y வேணாம், வெறும் 4 மட்டும் போதும். அப்ப டயகிராம்ல வரைஞ்சிட்டுமா? இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? center is nothing but the midpoint of the focus. அப்போ we all know that your center is nothing but midpoint of the focus. Okay. அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் midpoint கண்டுபிடிக்கலாமா? midpoint தான் அது x1 plus x2 divided by 2. So I can write this x1 plus x2 divided by 2. அப்ப x1 ன்றது 4 root 2 minus 5. இங்க minus of plus பண்ணோம் இல்லையா? minus 4 root 2 minus 5 divided by 2, comma 4 plus 4 8 by 2. We'll get 8 by 2 4 root 2 cancel ஆயிடும். minus 5 minus 5 minus 10 minus 10 by 2 which is equals to minus 5, 8 by 4 which is equals to 4. Therefore your center பாருங்க கரெக்ட்டா அதே வந்துச்சு பாத்தீங்களா? My answer is right. அப்போ நான் center கண்டுபிடிச்சிட்டேன் which is minus 5, comma. அடுத்தது வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிச்சேன் 1,4 minus 11,4. Then I am finding out the foci, which is nothing but 4 root 2 minus 5, comma 4. And also அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா what is the length of major axis and length of minor axis? சொல்லுமா? 2 minus 5 இருக்குல்ல சார், அப்ப minus 10 வரும்ல? ஆமாமா, minus 10 by 2 பண்றீங்கல்ல. மிட் பாயிண்ட் உடைய ஃபார்முலா
point formula is x plus y2, y1 plus y2 by 2. This is the formula, right? அப்போ minus 5, 4 வந்துச்சு. கரெக்டா? அப்ப length of major axis நம்ம 2a. 2 into what is your a value? a என்றது என்ன வேல்யூ? What is the value of a? கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தோம். a is equals to what? 6. அப்ப 2 into 6 which is equals to 12. Next, length of minor axis. Length of minor axis is equals to 2b. 2 into b value when I can what is the value of b? Your b value is equals to what? 4, 2. Yeah, b value is equals to 2. About 2 into 2 which is equals to அவ்வளவுதான். ரொம்ப ரொம்ப important question, repeated question, PYQ ல இருக்குது. Please take down. Next problem. Finished, ma? முடிச்சிட்டீங்களா? So let's take down the next problem. The next example sum. For the ellipse, for the ellipse, for the ellipse, for the ellipse, please take down. Are you all ready for the next problem? So please tell me. We'll move on. Are you all ready? Yes. Yes. Correct? Yes, sir. So பாருங்க, for the ellipse 4x square plus y square plus 24x minus 2y. For the ellipse, the next problem is for the ellipse, the next problem for the ellipse, 4x square plus y square plus 24x minus 2y plus 21 equal to 0. Find the center, vertices, foci. Also prove that the length of lattice rectum is, and also prove that the length of lattice rectum is 2. சரிங்களா? என்ன எலிப்ஸ்? 4x square plus y square. நான் எப்படி சொன்னேன்? x எல்லாம் ஒரு ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. 4x square plus 24x. y எல்லாம் ஒரு ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. y square minus 2y plus 21 equal to 0. சரிங்களா? plus 21 equals to 0. இப்ப நல்லா கவனிங்க. இதுல 4 காமனா எடுத்துட்டோம்னா
இங்க எனக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 6x. இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாத்திரம் தான் இருக்கும். அப்பதான் நான் வந்து அதை கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர்ல கொண்டு போகணும். இங்க ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடியே இல்லை. அப்போ 1 மாறி 1 இன்டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2y பிளஸ் 21 ஈக்குவல் டு 0. Now you make it a perfect square. 4 into 6 இருக்கு. அப்போ 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 3 plus 3. You have to put x plus 3 the whole square. X square plus 6x plus 3 square பண்ணா 9. I am subtracting 9 minus 9 plus 1 into y square. அப்போ y minus 1 the whole square. Y minus 1 the whole square. இல்லையா? ஆட் பண்ணா 1 வந்துச்சு. அப்போ நான் என்ன பண்ணும் minus 1 plus 21 equals to 0. Now இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 4 into x plus 3 the whole square minus 4 into 9 minus 36 plus y minus 1 the whole square minus 1 plus 21 equal to 0. அப்போ 4 into x plus 3 ஒரு குரூப் plus y minus 1 the whole square ஒரு குரூப். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம். minus 36 minus 1 இல்லையா? minus 36 minus 1 minus 37 minus 37 plus 21 minus 16 equal to 0. This implies I'll get 4 into x plus 3 the whole square plus y minus 1 the whole square. The 16 அப்படிக்கா போனா plus 16. Dividing throughout by 16. அப்போதான் நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொண்டு வர முடியும். x plus 3 the whole square divided by 16 plus y minus 1 the whole square divided by 16 which is equals to 1. 4 வந்து 16 the 4 times. இது அப்படியே தான். We have x plus 3 the whole square divided by 4 plus y minus 1 the whole square divided by 16 equals to 1. Now I can take x is equals to x plus 3. Y is equals to y minus 1. இல்லையா? Y is equals to y minus 1. இப்போ இதை மாத்திரம் எப்படி வரும்? capital X square divided by 4. capital Y square divided by 16 equals to 1. இது எந்த ஃபார்மட்ல மாறுங்க? எது A? இப்போ எது A பெருசு? 16. அப்போ இது வந்து A square. இது வந்து B square. அப்போ எந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு? This is of the form. This is of the form. I can write this as capital X square by B square plus capital Y square by A square which is equals to 1. இது எப்படி இருக்கும்? இது என்ன சொல்லலாம்? The major axis is along y axis. The major axis is along y axis. சரியா? major axis is along y axis. அப்ப major axis y axisல இருக்கு. புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் செய்ய வேண்டியது what is center. Center major axis x axis இருந்தாலும் சரி. If it is in y axis also, I can write this as capital X equal to 0 and capital Y equal to 0. We have taken capital X நம்ம எடுத்துக்கிறேன் x plus 3. Your x plus 3 equal to 0. Capital Y நம்ம எடுத்துக்கிறேன் y minus 1 equal to 0. Now the center is இந்த 3 அந்த சைடு போனா minus 3. Y is equals to 1 minus 1. அப்ப center firstல கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருப்பது நான் கிராஃபை டிராப் பண்றதுக்கு மெயினா இருக்கக்கூடியது சென்டர் தான். அப்போ நீங்க சென்டர் இப்படி போட்டுக்கலாம் x axis and y axis. Your center is minus 3, 1. இல்லையா? இதுதான் யூஸ்வலா ஆரிஜின் 0, 0. capital X, capital Y. இப்போ சென்டர்லாம் இருக்கு minus 3, 1. minus 1, minus 2, minus 3, minus 3, 1. இப்போ சென்டர் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. C of minus 3, 1. அப்போ என்னுடைய மேஜர் ஆக்சிஸ் இங்க வந்துடும். எல்லாம் அந்த 7 பாயிண்ட் சொன்னது ஃபோக்கை, வெர்டிசஸ், டைரக்ட்ரிசஸ் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் சென்டர் எல்லாமே ஒய் ஆக்சிஸ்ல போய் உட்காந்துரும். இப்போ நான் சென்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சென்டரை வச்சு நான் ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் போடுறேன். இதுதான் கேபிட்டல் எக்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் கேபிட்டல் ஒய். இப்போ நான் வெர்டிசஸ் வச்சு தான் டயக்ராம் ஈஸியா வரைஞ்சிடலாம். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த வெர்டிசஸ். யுவர் வெர்டிசஸ் இது வந்து எப்படி இருக்கு? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கா ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கா? இட் இஸ் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ். அப்போ therefore I can say y axis இருக்கிறதுனால I can put a of capital X equals to 0, capital Y is equals to a. A dash of capital X is equals to 0, capital Y is equals to minus a. இப்போ நான் இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இல்லையா? கண்டுபிடிக்கலையா? பாருங்க a square equal to 16. இவங்க சைட்ல கண்டுபிடிச்சிங்க. சரியா? a square equal to 16 and b square is equals to 4. a உடைய வேல்யூ 4, b உடைய வேல்யூ 2. அப்ப இங்க எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? a of capital X என்ன எடுத்தேன்? x plus 3 equals to 0. capital Y என்ன எடுத்தேன்? y minus 1 which is equals to 2. Sorry, 4. a equals to 4. Next, a dash of x plus 3 equal to 0 and y minus 1 is equals to minus 4. Now we'll get the vertices a
இந்த 3 அந்த சைட் போனா -3. இந்த -1 அந்த சைட் போனா +1 4 5 +4. அண்ட் a dash of இன்னொரு வெர்டிசஸ்னா 2 இல்லையா, -3, இது அப்படிக்கா போனா +1 -4 +1 -4. Now we pull the point. So we have a of -3, 5 and a dash of -3, 3. So அப்ப நான் plot பண்ணிடலாமா? -3, 5 எங்க வரும் சரிங்களா? xல -3, 5 எனக்கு சரியா -3 வந்து இந்த லைன் தான் இல்லையா, x is equals to -3, 5. அப்ப -3 இதுதான், 5ன்றது 2 3 4 5 சந்தாரியா. So this is called a of -3, 5. அடுத்தது -3, 3 -3 -1 -2 -3. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் பாருங்க. இப்போ the ellipse is like this. ஃபார்முலேஷன். இப்போ நான் ஃபோக்கையை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? So I want to find out the foci. So what is foci size? Foci formula என்ன? இது y axisல இருக்கு. அப்ப foci எப்படி இருக்கும்? Capital X is equals to 0, capital Y S of capital Y is equals to A, S dash of capital X is equals to 0, capital Y is equals to -A. எனக்கு அதுக்கு E தேவை. இதை ரப் பண்ணிடலாமா? So I can rub this in the first line. அப்ப I want to find out the E value. E க்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன் எலிப்ஸுக்கு. E is equals to square root of 1 minus b square by a square, which is equals to square root of 1 minus b square is 4, a square is 16, which is equals to square root of 12 by 16. 12 வந்து 4ல 3 times போகும், இதுல வந்து 4 times. The answer is √3/2. So your E is equals to √3/2. அதுல இருந்து AE கண்டுபிடிக்கும். Your AE is equals to 4 √3/2, which is equals to 2√3. We have the value of AE is equals to 2√3. அப்ப capital X அப்படின்றது S of capital X என்ன எடுத்தீங்க? X plus 3 equals to 0. Capital Y என்ன எடுத்தீங்க? Y minus 1 is equals to 2√3. S dash of X plus 3 equal to 0. Y minus 1 is equals to -2√3. அப்ப இதுல இருந்து S கண்டுபிடிக்கலாம். 3 அந்த சைட் போனா -3, -1 அப்படிக்கா போனா +1, 2√3 +1. S dash of -3, -2√2 -1. அப்போ மேல இருக்கிறது பாசிட்டிவ் வேல்யூ S dash, S கீழே இருக்கிறது S dash. அப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து -3. பாருங்க எல்லாத்துலயும் -3 -3 தான் வந்துருக்கும் எவ்ரி பாயிண்ட், பிகாஸ் இது வந்து parallel to y axis. அப்ப x உடைய வேல்யூ எல்லாத்துக்கும் சேமா இருக்கும். -3, 2√3 +1. இது பாத்தீங்கன்னா -3, -2√3 -1. -2√2, not √3, 2√2 +1. கண்டுபிடிச்சாச்சா? ஃபர்ஸ்ட் find the center. Yes, the center நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். And you find the vertices. Yes, நான் vertices கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Next you find the focus. ஃபோக்கையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். கடைசி என்ன சொல்றா? Prove that the length of the lattice rectum is 2. அப்ப what is the length of lattice rectum formula? பாய்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கப்பா. ஏமந்தா தம்பி, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க தம்பி. பாய்ஸ், what is the length of the 2a வா? length of lattice rectum பா. நான் கேக்குறது மேஜர் ஆக்சிஸ் இல்ல. I am asking about length of lattice rectum, 2b square by a. About 2 into your b square is equals to 4. Your a is equals to 4. 4 cancel. The answer is 2. வந்துச்சா பாருங்க. The length of lattice rectum is 2. Hence proved. இதே சம் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் அதை கட்டாயமா போட்டேன். Hence proved. Please take down. Shall we move on to the next problem? Finished? So please kindly take the diagram also.
Next one, example 5.27. The next example is 5.27. Example 5.27. The orbit of ALS comet, is an ellipse. The orbit of, those who are having a book, ALS comet. Comet na ball natchatram. Adha. ALS comet is an ellipse. It is astronomical ellipse. Ellipse 36.18. 36.18 astronomical units long. Astronomical units long. Astronomical units long. By 9.12 astronomical units wide. Units wide. Find its eccentricity. அவ்வளவுதான் question. ஒரு 3 mark question தான். சரிங்களா? ஒரு ஹேலிஸ் காமெட் இருக்குது, பார்க்கிறதுக்கு அது எலிப்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அந்த எலிப்ஸ் உடைய width, அதாவது லாங் கொடுத்திருக்காங்க 36.9. நான் யூசுவலா எப்பொழுதுமே நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஜெனரலா நான் எலிப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்க, மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மாதிரி எடுத்துட்டேன். So we know this is called a of 0,0. This is called a dash of minus a,0. This is called b of 0, b. This is called b dash of 0, minus b. இதெல்லாம் ஃபுல்லா பார்த்துட்டோம். இதுதான் சென்டர் 0,0. இப்போ இதனுடைய லாங் லென்த் கொடுத்துதான் இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்குமான லென்த். சரியா? சோ டோட்டலி the length is given. என்ன லென்த் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the length is given that 36.18. அதே போல இதனுடைய width கொடுத்திருக்காங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும். so the width is given. என்ன கொடுத்திருக்காங்க width அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is given that 9.12. so அப்ப எலிப்ஸ் படி தெரியும், இது வந்து length of major axis, இது வந்து length of minor axis. அப்போ இந்த லென்த் லாங் கொடுத்திருக்காலே அதுதான் length of major axis. your length of major axis அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா which is equals to given that எவ்வளவு கொடுத்திருக்கா 36.18. அப்போ எனக்கு length of major axis ஃபார்முலா தெரியும் 2a 36.18. அப்போ a உடைய வேல்யூ இதுல பாதி 36 divided by 2. what will get 18.09. கரெக்ட்டா? 18.09. next length of minor axis, அதுதான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் 9.12. டயகிராம் வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா போட்டுடலாம், which is equals to 9.12. அப்போ 2b equals to 9.12. எனக்கு b is equals to 9ல டிவைட் பண்ணணும், which is equals to 9.12 divided by 2 will get 4.56. Four 4.56. So what is 1 minute? Sir. Yeah. Gate close பண்ணிடுங்க. Sir, okay, we'll move on. Sorry for the disturbance. Right. So we have your length of major axis A is equals to
18.01 and length of minor axis use பண்ணி B கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we are going to find out the eccentricity. இல்லையா? Your E is equals to eccentricity. E is equals to square root of 1 minus V square by A square. Square root of 1 minus V square by A square. E is equals to root of 1 minus B square by A square. சரியா? Which is equals to square root of 1 minus B square. B உடைய வேல்யூ 4.56 the whole square divided by A square, which is equals to 18.09 the whole square. சரியா? Square root of 1 minus 4.56 the whole square divided by 18.09 the whole square. So your E is equals to square root of 18.09 the whole square. Cross multiplication. பாருங்க, இங்க வந்து ஈஸி தான், கால்குலேஷன் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண வச்சுங்க 18.09 the whole square minus 4.56 the whole square divided by 18.8 18.09 the whole square. So now what we'll get 18.09 the whole square, which is equals to பாருங்க square root of 327.2481 minus 20.7936. நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன், நீங்க கண்டுபிடிங்க. 18.09 the whole square வந்து will get 327.2481 minus 20.7936 இல்லையா, divided by 18.327.2481. சரிங்களா? இப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா will get எவ்வளவு வந்து பாருங்க, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 20 பண்ணீங்கன்னா 306.4545 வந்து divided by 327.2481. ஸோ நான் கால்குலேட் வச்சு போட்டிருக்கிறேன், நீங்க லாகரிதம் யூஸ் பண்ணி கூட போடலாம். அப்படி லேட்டரா நம்மளுக்கு டைம் இருந்தா எப்படி ஏன்னா பிசிக்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் லாகரிதமிக் கால்குலேஷன். டைம் பெர்மிட்ஸ், அதாவது உங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்லயோ இல்லை ஆஃப்லைன்லயோ டைம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். 306.4545 divided by 327.2481, which is equals to, you'll get the answer is 306.4545. எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so we'll get the answer is 0.97 வருது. So this is the eccentricity. இன்னொரு முறை சொல்லிட்டாரு, ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். இதை போயிட்டு பயந்து விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. கொஸ்டினை பார்த்தோடனே புரிஞ்சுக்கோ. எலிப்ஸ்னு அவனே கொடுத்துட்டான், அதனுடைய லென்த் அதாவது மேஜர் ஆக்சிஸ் கொடுத்துட்டான் 36.1, வித் அதாவது மைனர் ஆக்சிஸ் கொடுத்துட்டான் 10.1. எனக்கு தெரியும் லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ் உடைய ஃபார்முலா 2a. அப்போ 2a is equals to 36.18 னா a உடைய வேல்யூ 18.09. ஸோ லென்த் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ் உடைய வேல்யூ 2b, அதனுடைய வேல்யூ 9.12. அப்போ b is equals to 4.6. அப்போ a தெரிஞ்சிருச்சு, b தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? So now we want to find out the eccentricity. What is the eccentricity formula? Square root of 1 minus b square by a square. Our square root of 1 minus 4.56 the whole square divided by 18.09 the whole square. So the cross multiply பண்ணீனா 18.09 the whole square minus 4.56 the whole square. So அப்ப நீங்க LCM எடுத்து நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா which is equals to 0.97 வரும். So this is the answer. Eccentricity மட்டும் தான் கேட்டிருக்கான். So with this we are finishing completely the 5.2 exercise. Next ellipseல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 3 marks 5 marks கேட்கலாம். இல்ல என்ட்ரன்ஸுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் சார் அப்படின்னா கண்டிப்பா சொல்றேன், டெஃபினெட்லி
இந்த எக்ஸசைஸ், இந்த சாப்டர், இந்த டாபிக் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது tangent and normal. எலிப்ஸ் உடைய tangent and normal பார்க்க போறோம். Please we'll move on to the next topic. எலிப்ஸ் உடைய tangent and normal. பாருங்க, ஒரு எலிப்ஸ் இருக்கு, அதனுடைய tangent எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அழகா பார்க்கலாம். Please take down the heading tangent and normal in ellipse. சரியா? tangent and normal to the ellipse. நீங்க வேணும்னா கார்டு கூட போடுங்க. கார்டு, tangent and normal. இது எல்லாத்தையும் நான் எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன்? எலிப்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். சரிங்களா? கார்டுனா என்ன, டேஞ்சன்ட்னா என்ன, எலிப்ஸ்னா இது நார்மல்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அழகா என்னோட எலிப்ஸ்ல ஒரு மேஜர் ஆக்சிஸ், இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா. மேஜர் ஆக்சிஸ்னா நம்மளுக்கு தெரியும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எலிப்ஸ் சொன்னா இதை தான் சொல்லணும். இப்போ இதுல நான் என்ன செய்ய போறேன், ஒரு எலிப்ஸை இந்த மாதிரி வரைய போறேன். பாருங்க, திஸ் இஸ் an ellipse. This is an ellipse. இதுதான் a, a,0. இது சென்டர், இது a dash மைனஸ் a,0. எடுத்தோடனே இந்த 5 பாயிண்ட் மெயினா போட்டுருங்க. ae,0. அடுத்தது s dash ஆஃப் மைனஸ் ae,0. இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் போட்டாச்சா? இப்போ இந்த tangent அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்டு அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இங்க இருக்கு, p ஆஃப் x1, y1. இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, p ஆஃப் x2, y2. q போட்டுங்க, ஒரே பாயிண்ட், q ஆஃப் x2, y2. இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் கார்டு. இந்த PQ இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் கார்டு. திஸ் PQ இஸ் கால்டு கார்டு. சரியா? இப்போ நான் டேன்ஜென்ட் வரைய போறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன டேன்ஜென்ட்னா ஒரு கர்வை ஒரே பாயிண்ட்ல டச் பண்ணி போகணும். ஒரே பாயிண்ட்ல டச் பண்ணி போகணும். சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த P பாயிண்ட்ல டச் பண்ற மாதிரி ஒரு கோடு வரைய. ஒரே கோடு அந்த P ல மட்டும் தான் டச் பண்ணுது. கவனிங்க, ஒன்லி அட் P. ஸோ P ல மட்டும்தான் ஒராசின் போகுது. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கவனிங்க. சரிங்களா? அந்த பாயிண்ட் P ல மட்டும்தான் டச் ஆகுது. சரிங்களா? அந்த P ல மட்டும்தான் டச் ஆகுது அந்த பாயிண்ட். P ஆஃப் x1, y1. அப்போ இதுக்கு பேரு tangent. இப்போ இதே பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த டேன்ஜென்ட்டுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கும் பர்பண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரையும். இது பேர் தான் நார்மல். நார்மலுக்குன்னா ஒரு கலரை மாத்திப்போமா? நார்மலுக்குன்னா ஒரு வேற கலரை போடும். பாருங்க, ஸோ அந்த டேன்ஜென்ட்டுக்கு கட் பண்ற பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சால் அதுதான். அப்போ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் tangent இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு நார்மல். நார்மலும் டேன்ஜென்ட்டும் எப்போதும் பர்பண்டிகுலரா இருப்பாங்க. இப்போ கார்டுல என்ன தெரிஞ்சிச்சு, நார்மல்ல என்ன தெரிஞ்சிச்சு, டேன்ஜென்ட்ல என்ன தெரிஞ்சிச்சு, நார்மல். இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் an ellipse. எல்லாரும் நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? ப்ளீஸ் டெல் மீ, ரிப்ளை மீ. வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் an ellipse? x ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் 1. கரெக்டாமா பாய்ஸ்? இதுதான் ஃபார்முலா. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மை வச்சு நான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேன்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கார்டு ஃபர்ஸ்ட். நமக்கு தெரியும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கார்டு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு 2 பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கார்டை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நல்லா கவனிங்க, எலிப்ஸுக்கு மேல 2 பாயிண்ட் இருக்கு கார்டுன்னு சொல்லும் போது. P ல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, Q ல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அட் P ஆஃப் x1, y1. P ஆஃப் x1, y1. இந்த P ஆஃப் x1, y1ல நான் எடுக்கும் பொழுது x-க்கு பதிலா x1 போடணும், y-க்கு பதிலா y1 போடணும். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? x-க்கு பதிலா x1 போட்டா x1 ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் பிளஸ் y-க்கு பதிலா y1 ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் which is equals to 1. இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அட் Q ஆஃப் x1, அதாவது இது என்ன அர்த்தம்னா, இந்த எலிப்ஸுக்கு மேல இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. அப்ப என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ்ல நீங்க அந்த பாயிண்ட போடலாம். செகண்ட் பாயிண்ட் x2, y2. இப்ப போன வாட்டி x1 போட்டீங்க இல்லையா? இப்ப x-க்கு பதிலா x2 ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் பிளஸ் y2 ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரையும் சப்ராக்ட் பண்ண போறோம். 1 minus 2. What will get 1 minus 2?
x1 square by a square minus x2 square by a square. Next, y1 square by b square minus y2 square divided by b square, which is equals to 1. சரியா? இப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி, எனக்கு PQ உடைய ஸ்லோப் என்னமா? ஸ்லோப் ஆஃப் PQ. What is slope of PQ? 2-point formula. First எடுத்தோம் நடத்தின அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி முதல் நாள் கிளாஸ்ல 2-point formula என்னது? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. இதுதான் ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட். நம்ம எப்போ m சொல்லுவோம். ஸ்லோப் ஆஃப் PQ. அது கார்டு. சரியா? அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? இல்ல 1 by a square காமன் எடுத்தா we'll get x1 square minus x2 square plus 1 by b square. 0 sorry ma, thank you ma. 1 minus 1 0. 1 by b square common எடுத்தா y1 square minus y2 square, which is equals to 0. Correct? If now I can write this as 1 by a square into இது a square minus b square, x1 minus x2 into x1 plus x2. இது அந்த சைடு போயிடுமா? அப்ப minus 1 by b square into இது என்ன சொல்லலாம்? y1 minus y2 into y1 plus y2. இப்போ எனக்கு ஸ்லோப் வந்து y2 minus y1 அல்லது x2 minus x1. இப்போ இதை மாறி கூட வரலாம், தப்பு கிடையாது. y1 minus y2 போடலாம், x1 minus x2. ஏன்னா எனக்கு பாருங்க, இங்க y1 minus y2 இருக்கு, அதை மட்டும் அங்க வச்சுங்க. x1 minus x2 கீழே கொண்டு போயிடலாம். அப்ப மீதி எல்லாத்தையும் இந்த சைட் கொண்டு வந்துருவோமா? அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, b ஸ்கொயர் மேல போயிடும் by a ஸ்கொயர், x1 minus x2 தான் அங்க போகுது, மீதி எல்லாம் இங்க வந்துடும். x1 plus x2 divided by y1 plus y2. எனக்கு தேவை வெறும் y1 minus y2. அதுதான் நான் ஸ்லோப் ஆஃப் PQ சொல்றேன். அதுதான் I can write this as slope of PQ. இந்த மைனஸ் கூட இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும். minus b square by a square x1 plus x2 by y1 plus y2, which is equals to y1 minus y2 divided by x1 minus x2. கரெக்டா? இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், இதை மட்டும் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன், மீதி எல்லாம் அந்த சைட் போயிடும். அப்ப minus b square by a square into x1 plus x2 divided by y1 plus y2 is equals to y1 minus y2 divided by x1. இதுதான் ஸ்லோப் ஆஃப் PQ. This is called slope of PQ. அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் PQனா இந்த கார்டு உடைய ஸ்லோப்பு, அதை நான் சே எம்னு சொல்றேன். அப்ப m கண்டுபிடிச்சாச்சா? your slope of PQ m is equals to minus b square by a square into x1 plus x2 divided by, இந்த டெரிவேஷன்லாம் புக்ல கொடுத்துருக்க மாட்டான், தயவு செய்து கவனிச்சுக்க. இதுதான் m. நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, ஸ்லோப் இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? y minus y1 m into x minus x1. கரெக்டா? y minus y1 which is equals to m into x minus x1. நான் எனக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கார்டு கண்டுபிடிக்கும். நீங்க டைரக்டாவே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். இது எனக்கு தேவை m is equals to minus b square by a square plus x1 plus x2. now நல்லா கவனிங்க, நான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கார்டு PQ கண்டுபிடிக்க போறேன். 1 point slope, 1 point எனக்கு தெரியும், x1, y1. அப்ப now I am going to find out the equation of the card. First one, I am going to find out the equation of the card. Equation of the card என்னது? y minus y1 which is equals to m into x minus x1. m into x minus x1. அதுதான் ஸ்லோப். m நான் வேற ஒண்ணும் இல்ல. y minus y1, m ஸ்லோப் எவ்வளோ? minus b square by a square into x1 plus x2 divided by y1 plus y2 into x minus x1. y minus y1 is equals to minus b square by a square into x1 plus x2 divided by y1 plus y2 into x minus x1. சரியா? இப்போ நான் அரேஞ்சிங் இன் ஆர்டர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். The answer is இதுதான் வந்து equation of the card. y minus y1 into which is equals to minus b square by a square x1 plus x2 multiplied by a square y1 plus y2. இதுதான் equation of the card formula. இப்ப டான்ஜென்ட் வேணும்னு வச்சுங்களேன், இந்த பாயிண்ட் P இருக்கு இல்லையா, இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து 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 இந்த Pக்கு மேலேயே கோயின்சைட் ஆகும். அப்ப what is the meaning of that? Pயும் Qவும் coincides, which means that P tends to Q. அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து கார்டா இருந்துச்சு, இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரே பாயிண்ட்ல போயிடுச்சு, அப்போ அது டான்ஜென்ட்டா மாறுது. அப்போ ரெண்டு பாயிண்டா இருந்த PQ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி போய் Pக்கு மேலேயே போய் உட்காந்துச்சு. அப்ப அங்க இருந்து ஒரு லைன் டிரா பண்றேன், அதுக்கு பேர் தான் டான்ஜென்ட்.
நல்லா கவனிச்சிங்க. இதே ப்ராப்பர்ட்டி, இதே கான்செப்ட், இதே பிரின்சிபலை நான் பின்னாடி யூஸ் பண்ண போறேன் டிஃபரன்சியேஷன்ல. அப்போ இதுக்கு பேரு சீக்வெண்ட் லைன் சொல்லுவாங்க. 2 பாயிண்ட்ல இருந்தா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகி பியும் கியூவும் கோயின்சைட் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா x1 என்பது x2, y1 என்பது y2. பாருங்க எப்படி ஃபார்முலா போட போறேன். அப்போ ஐ எம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் y1 to x1 and y2 to x2. அப்போ x2-வை x1 சொல்லலாம், ஏன்னா பியும் கியூவும் கோயின்சைட் ஆயிடுச்சு. அப்போ y2-வை y1 சொல்லலாம். அப்போ எங்க x2 இருக்கோ அங்க x1 போடுங்க, எங்க y2 இருக்கோ y1. அப்போ y minus y1 which is equals to minus b square by a square. பாருங்க x1 x2 உடைய வேல்யூ x1 2x1 by y1 2y1 into x minus x1 2 cancel. சரியா? 2 cancel. ஓகே, 2 will get cancel. அப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? அப்ப எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னு பாருங்க. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா? மல்டிப்ளை பண்ண we have a square y1 minus a square y1 square which is equals to இதை மல்டிப்ளை பண்ண minus b square x1. அதுக்கு அடுத்து மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் b square x1. சரிங்களா? இப்போ இது எல்லாத்துலயும் பாருங்க நான் என்ன காமன் எடுக்கிறேன்னு பாருங்க. ஸோ மைனஸ் x1 இல்லையா? இது இந்த சைட் கொண்டு போயிடுமா? மைனஸ் இப்படிக்கா வந்தா பிளஸ் ஆயிடும், பிளஸ் b square x1. சரியா? அதுக்கப்புறம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, y1 பிளஸ் a square y1. மீதி எல்லாம் அந்த சைட் கொண்டு போயிடுங்க, b square x1 minus becomes plus a square y1 square. இதுவும் x1 square y1 square. சரியா? which is equals to a square x square plus x1 square அப்படின்னு மாத்தியாச்சு. இப்போ நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், b square x1 plus a square y1 which is equals to b square by x1 square. இப்போ த்ரூ அவுட் நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஈக்குவேஷனை a square b squareல டிவைட் பண்ண போறேன். பாருங்க, throughout dividing by a square b square. By b square. இல்லையா? So we can get x1 by b square. சரியா? x1 by a square b square plus a square y1 மேல b square by a square b square. b square x1 square divided by a square b square plus a square y1 square divided by a square b square. Now b square cancel, a square cancel, b square cancel, a square. அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா x1 by a square plus y1 by b square which is equals to x1 square by a square plus y1 square by b square. இதனுடைய வேல்யூ தான் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் முதல்ல 1. நமக்கு தெரியும் x square by a square plus y square by b square equals to 1. அந்த பாயிண்ட் x1, y1 எலிப்ஸ் மேல இருக்கு, அதனுடைய வேல்யூ 1. அப்ப இதுக்கு பதிலா போடலாம். அப்ப therefore the required equation of the ellipse. Sometimes கோணக்கு இருக்க எவனா क्वेश्चन செட் பண்ணானா derive the equation of the tangent to the ellipse னு கேட்டானா இத derive பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப answer is x1 divided by a square plus y1 by b square is equals to 1. This is the formula. பாருங்க, equation of the tangent. Please take note. Equation of the tangent. இப்போ இது வந்து x1, y1 நீங்க ஜெனரலா ரப் பண்ணிடுங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட். சரிங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நான் பாராமெட்ரிக்கு கொண்டு போறேன். இது ஃபுல்லாவே அடிச்சிடுறேன். இப்போ நான் கண்டுபிடிச்ச டெரைவ் பண்ண முக்கியமான ஃபார்முலா என்னன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் டு த எலிப்ஸ் அட் x1, y1. சரியா? ஸோ நான் கண்டுபிடிச்ச வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் டு த எலிப்ஸ்
to the ellipse x1 comma y1 is which is equals to xx1 by a square plus yy1 by b square is equals to 1. இப்போ பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறோம். சர்க்கிளுக்கும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான். அப்ப இந்த பாராமெட்ரிக் ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிப்ஸ் இருக்குது. இதுதான் என்னுடைய எலிப்ஸ். ஸோ ஐ கேன் டேக் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இந்த எலிப்ஸ் உடைய நான் வந்து பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல இங்கதான் ஒரு பாயிண்ட் எதுவும் எடுக்கிறேன், பி ஆஃப் இல்லையா. எனக்கு இது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ், சாரி மைனர் ஆக்சிஸ், இது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ். எனக்கு தெரியும் இதனுடைய லென்த் 0 to a, இதனுடைய லென்த் 0 to b. அப்ப நான் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்வேன், a, 0. இந்த பாயிண்ட் 0, b சொல்லுவேன். அப்போ இது a, இது b. இப்ப நான் அந்த பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க போறேன் பாருங்க. இதுதான் x, இதுதான் y. அப்ப அந்த பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் நான் என்ன சொன்னேன், எனக்கு இங்க இருந்து ஒரு இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன், இங்க இருந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன். I'll get a வேல்யூ இல்லையா. இப்ப பாருங்க இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன், இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ. இப்போ இதுதான் கால்ட் அஸ் தீட்டா. இப்போ எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ a, இது அப்படியே பேரலா இருக்கும் இல்லையா, which is equals to என்ன வேல்யூ, நான் பாயிண்ட் p எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களாமா. இது வந்து 0, b, இது வந்து 0, a அப்படின்றது எனக்கு தெரியும், ரைட். Any doubts? சரியாமா. சோ அப்போ இதே போலதான் நான் வந்து அப்ப என்ன ஆகும்னா ஐ கேன் டேக் திஸ் அஸ், இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எப்படி கிடைக்கும்னா ஐ கேன், நீங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, இதே நான் சர்க்கிளுக்கு சொல்லும் பொழுது ஏ காஸ் தீட்டா கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ சைன் தீட்டான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஆனா இங்க என்ன தெரியுமா, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ காஸ் தீட்டா, ஒய் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி சைன் தீட்டா. டைம் இல்லை, நம்ம எக்ஸ்பிளைன் அப்புறமா கொடுக்குறேன் டைம். இதுதான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் என்னது. ஸோ நான் ஏற்கனவே சர்க்கிளுக்கு கொடுக்கல, அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இதுக்கு ரெடி பண்ணேன் இல்லையா. இப்போ எலிப்ஸுக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே போலதான் சரிங்களா. இப்போ நீங்க அது வந்து நான் இன்னும் ஆக்சுவலி வேற மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய எலிப்ஸ் ஆக்சுவலி இது சர்க்கிளுக்குள்ளதான் எலிப்ஸ் வரும். இந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, இப்படிக்குள்ள வரும். ஆக்சுவலி டயக்ராம் இப்படி கொடுத்து போடணும். இப்போ இதுல வந்து எனக்கு பாயிண்ட் வந்து இதுக்கு மேல எலிப்ஸுக்கு மேல வரும் இல்லையா. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டேக் த வேல்யூஸ் எலிப்ஸ். அப்போ இதை வந்து டெரிவேஷன் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது போடுறேன், தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுங்க, டைம் இல்ல. பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபார் எலிப்ஸுக்கு we have x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. இப்போ இந்த பாராமெட்ரிக் அதாவது தீட்டா ஃபார்ம் சொல்லுவோம். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அட் தீட்டா, அதாவது தீட்டான்னு சொன்னா அதோடைய பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் a cos theta b sin theta. இதே சர்க்கிளுக்கு படிச்சோம் a cos theta கமா a sin theta, ரெண்டுத்துக்குமே a தான் இருந்திருக்கும், இங்க a b வரும். இதே இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பாராபோலாக்கு at ஸ்கொயர் கமா 2at, மூணாவதா படிக்கிறோம் a cos theta. அப்போ இதுதான் x1, இதுதான் y1. அப்ப இதை கொண்டு போய் a cos theta போடுங்க, x into x1 a cos theta by x a square plus y into இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ல சரிங்களா at y1 கமா y1. அப்போ y-க்கு பதிலா y1க்கு பதிலா b sin theta divided by b square which is equal to 1. இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் at theta. We can write this as ஒரு a cancel ஆயிடும், x by a cos theta plus y by b sin theta which is equals to 1. This is the equation of tangent at theta. நிறைய ப்ராப்ளத்துல இதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம், இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது equation of tangent at x1 comma y1. This is equation of tangent at theta. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நார்மல் கண்டுபிடிக்கும்.
ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நார்மல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் நார்மல் டு த எலிப்ஸ். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் டு த எலிப்ஸ் அட் x1, y1. நமக்கு தெரியும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் என்ன அப்படின்னு இல்லையா? we know that equation of tangent. what is equation of tangent? இல்ல இப்பதான் கண்டுபிடிச்சா சொல்லுங்களேன் ஒரு தாண்டி உங்க வாயால. x(x1) by a what is square this? plus y1 by b square is equal to Very good. x(x1) by a square plus y(y1) by b square is equals to 1. இதுதான் equation of the tangent இல்லையா? to the ellipse அப்படின்னு படிச்சு. இப்போ அடுத்தது equation of the normal. அப்ப நார்மல்ல சொன்ன அந்த லைன் வரைஞ்ச பெர்பெண்டிகுலர். அப்போ ஒரு எலிப்ஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் an ellipse. இந்த எலிப்ஸ் மேல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு லைன் டச் பண்ணி போனா டேஞ்சன்ட், அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா வரைகிற போதுதான் நார்மல். அப்ப நான் ஏற்கனவே ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் அப்படின்னும் பொழுது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுதானே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் லைன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும்? x plus by plus c equal to 0. இப்போ அதே போல எக்ஸ் டேம் ஒய் டேம் தனியா கண்டுபிடிக்க போறேன். இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, b ஸ்கொயர் x1 x எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் பிளஸ் a ஸ்கொயர் y1 y டிவைடட் பை a ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. கரெக்டா? இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா I get b ஸ்கொயர் x1 x plus a ஸ்கொயர் y1 y equals to a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர். அப்போ இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்டும் இதுவும் பர்பெண்டிகுலர். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் எனக்கு வேணும்னு சொன்னா, இஃப் ஐ வாண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல், இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் எனக்கு கிடைக்கணும்னு சொன்னா நான் மூணுக்கு விதி விஷயம். சப்போஸ் ax plus by இதுக்கு பேரலல் லைன் என்னன்னு சொன்னா ax plus by plus கான்ஸ்டன்ட் k equal to 0. இதுக்கு நான் பர்பெண்டிகுலர் லைன் கிடைக்கணும்னு சொன்னா மூணு சேஞ்ச், bx minus ay plus k equal to 0. அதே போல இந்த கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க, a ஸ்கொயர் y1 இங்க வந்துடும், a ஸ்கொயர் y1 x. இது இங்க வந்துடும், சிம்பிள் வந்து மாறிடும், மைனஸ் b ஸ்கொயர் x1 y ஈக்குவல்ஸ் டு இது வரக்கூடாது, இதுக்கு பதிலாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட். மூணு சேஞ்ச், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x and y. How will you change this? a square y1 becomes this side, b square x1 becomes that side, plus becomes minus. Third change is k. But we know that இதுதான் point of p of x1, y1. இந்த பாயிண்ட் வழியா தான் போகுது. It passes through p of x1, y1. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? x-க்கு பதிலா x1 போடணும், y-க்கு பதிலா y1 போடணும். அப்போ x-க்கு பதிலா x1 போட்டா we'll get a square x1 y1 minus b square y-க்கு பதிலா y1 போட்டா which is equals to b square x1 y1 which is equals to constant k. அப்போ k உடைய வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். I have found out the value is a square x1 y1. கரெக்ட் தானே? x-க்கு பதிலா x1, y-க்கு பதிலா y1 இல்லையா? So I will get a square. அப்ப இதை a square x1, y1 காமனா எடுத்துட்டா I will get a square minus b square equals to k. இதை கொண்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷன்ல போடு. Therefore the equation of the normal is a square y1 x minus b square x1 y equals to k வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன்? x1 y1 into a square minus b square throughout dividing by x1 y1. x1 y1 ல டிவைட் பண்ண, அப்போ I will get a square y1 x divided by x1 y1 minus b square x1 y divided by x1 y1 equals to x1 y1 into a square minus b square divided by x1 y1. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுமா? இதுல y1 y1 கேன்சல் ஆயிடுமா? இதுல x1 x1 கேன்சல் ஆயிடுமா? I'll get the answer is a square x by x1 minus b square y by y1 is equals to a square minus b square. நீங்க மனப்பாடம் பண்றதை விட இந்த மாதிரி நீங்க எப்படி டிரைவ் பண்ணது கடைசி வரைக்கும் நீங்க மறக்க மாட்டீங்க. அப்போ this is the answer. அப்போ ஏற்கனவே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் டு த எலிப்ஸ் கண்டுபிடிச்சு வச்சோம். இன்னொன்னு கண்டுபிடிச்சோம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் அட் தீட்டா, அதையும் நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சேன். வாட் இஸ் தட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் அட் தீட்டா? சொல்லுங்களேன், கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க, அப்பதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் அட் தீட்டா, அதாவது
a cos theta comma b sin theta இப்போதானே கண்டுபிடிச்சோம். x1க்கு பதிலா அதை போட்டோம். அப்ப என்ன கிடைச்சது? x by a cos theta plus y by b sin theta is equals to 1. இப்ப அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன்? நெக்ஸ்ட் நான் கண்டுபிடிச்சது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் அட் x1 comma y1. இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சது equation of the normal at equation of the normal at x1 comma y1. Equation of the normal at x1 comma y1 which is equals to என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன்? a square x by x1 minus b square y by y1 which is equals to a square minus b square which is equals to a square minus b square. Finally பாருங்க மூணு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் டு தி எலிப்ஸ் அட் x1 comma y. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி டான்ஜென்ட் டு தி எலிப்ஸ் அட் a cos theta comma theta. மூணாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி நார்மல். கடைசியா கண்டுபிடிக்க போறது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி நார்மல் அட் theta. thetaனா a cos theta comma b sin theta. a cos theta comma b sin theta. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த ஈக்குவேஷன்ல எங்க x1 இருக்கோ அந்த இடத்துல a cos theta போடுங்க நார்மல் ஈக்குவேஷன்ல. எங்க y1 இருக்கோ அந்த இடத்துல b sin theta போடுங்க. அப்போ this is called x1, this is called y1. சரியா? அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல a square x divided by x1 க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? a cos theta minus b square y divided by y1 we'll get b sin theta which is equals to a square minus b square. அப்போ ஒரு a cancel, ஒரு b cancel. This is the normal at theta. We'll get ax cos theta minus by by sin theta which is equals to a square minus b square. So this is the fourth formula. First one, equation of tangent to the ellipse at x1 comma y. Second one, equation of the normal at x1 comma y. Equation of the tangent at x1 comma a cos theta comma y. Equation of the normal at theta. So these four formulas. At final of this today's class, I have given the four formulas. Kindly please memorize it. அப்போ நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா கேட்பேன். நீங்க எல்லாரும் ஒருத்தர விடாம பதில் சொல்லணும். சரியா? ஸோ அதனால கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள தயவு செய்து வெளியில போகாது. ப்ளீஸ் டோன்ட் லீவ் த கிளாஸ் பிஃபோர் ஐ எம் லீவிங் யூ. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் த கிளாஸ். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ. வந்த உடனே நடத்த போறது இந்த கண்டிஷன் தட் த லைன் இதுல டெரிவேஷன் வருதோ இல்லையோ அதுல கண்டிப்பா கேட்பாங்க. The condition that the line y equals to mx plus c may be a tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square. அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளத்தை போட போறேன். So with this we'll stop today. Thank you, sir. It's called analytical geometry. இதுல இருந்து 2 5 மார்க்ஸ் வரும், ஒரு 3 மார்க்ஸ் வரும், ஒரு 2 மார்க்ஸ் வரும், ஒரு 3 1 வேர்ட் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது MCQ questions. அதனால so most weightage topic in your 12th standard syllabus is AG, analytical geometry. So with this we'll stop, ma. Please kindly continue the class. Come regularly without fail. God bless you all. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Okay, bye, ma. Bye.